नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सदिश बीजगणित में आपणे आगळनी बात शुरू करीए छे। एक्सरसाइज 10.3 में त्रीजो दाखलो शीखीए। एग्जाम्पल नंबर 3 में आ प्रमाणे प्रश्न है। सदिश I कैरेट माइनस J कैरेट नो सदिश I कैरेट प्लस J कैरेट परनो प्रक्षेप शोधो। हाँ, तो आपने सूत्र सीख्या छे। कोई एक सदिश ए बार नो बी बार परनो प्रक्षेप आ प्रमाणेनु सूत्र है। सदिश ए बार नो सदिश बी बार परनो प्रक्षेप। प्रक्षेप एटले सदिश ए बार नो बी बार परनो जे प्रक्षेप सदिश मळे एनु मान एने ए बार नो बी बार परनो प्रक्षेप कहे छे। तो ए बार नो बी बार परनो प्रक्षेप जे थशे ए बार डॉट बी बार भाग्या बी बार नु मान। आ प्रकारनु सूत्र आपणे व्याख्यायित करेलू है। तो अहीं सदिश ए बार बराबर आई कैरेट माइनस जे कैरेट एटले के आ प्रमाणेनो सदिश आई कैरेट माइनस जे कैरेट तथा बीजो सदिश बी बार आई कैरेट प्लस जे कैरेट है। हवे ए बार नो बी बार परनो प्रक्षेप जोईतो होय तो आपणे शुं बे बाबतो जरूर पड़े। एक ए बार डॉट बी बार, बीजू बी बार नु मान। तो प्रथम जोईए ए बार डॉट बी बार आई कैरेट माइनस जे कैरेट डॉट आई कैरेट प्लस जे कैरेट सादुरूप आ प्रमाणे थशे। आई कैरेट नो सहगुणक एनो बी बार साथेनो डॉट प्रोडक्ट। कोईपण बे सदिशोनो डॉट प्रोडक्ट होय तो एना अनुरूप घटकोनो गुणाकार अने शुं थाय सरवाळो। तेथी अहीं आई नो गुणक 1 अने आ पण 1 तो 1 into 1 माइनस अहीं जे नो गुणक 1 अने माइनस 1 सॉरी अने 1 तेथी सादुरूप मळे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आ प्रश्न में आपने मळ्युं ए बार डॉट बी बार नो मूल्य 0। हवे ए बार डॉट बी बार बराबर 0 होय तो बी बार ना मान नु मूल्य अहीं आपणे जरूर पड़शे नहीं, कारण के ए बार डॉट बी बार 0 थशे तो मूल्य शुं थई जवानुं 0। पण मेळववुं होय तो सूत्र मुजब गणीए तो ए बार डॉट बी बार नु मान नु मूल्य मळे अंडर रूट 1 नो वर्ग प्लस 1 नो वर्ग एटले के वर्गमूळ में 1 प्लस 1 रूट 2 थाय। ओके, तो अपना नियम प्रमाणे ए बार नो बी बार पर नो प्रक्षेप जेनु मूल्य केटलू मळशे 0। ए बार ना बी बार परनु प्रक्षेपनु मूल्य 0 थशे। आवुं केम थाय छे? कारण के ए बार अने बी बार केवा छे? लंब सदिशो छे। ए बार डॉट बी बार बराबर 0 थयुं तो ए लंब सदिशो छे तो एना परनो प्रक्षेप ना मळे एटले के 0 सदिश प्रक्षेप सदिश थाय। एवो ज अन्य एक्जाम्पल छे, तमे जाते पण सोल्व करी शको छो। जाते प्रयत्न करशो। हूँ रकम लखूँ त्यारे सदिश ए बार इक्वल टू आई कैरेट प्लस 3 जे कैरेट प्लस 7 के कैरेट अने सदिश बी बार इक्वल टू 7 आई कैरेट माइनस जे कैरेट प्लस 8 के कैरेट
પરનો પ્રક્ષેપ અહીંયા પ્રમાણે છે 9 આના પરનો પ્રક્ષેપ શોધો. સદિશ એ બારનો બિબાર પરનો પ્રક્ષેપ શોધો. તો શું કરીશું? એ બારનો બિબાર પરના પ્રક્ષેપનું સૂત્ર હાલ જ શીખ્યા. એ બાર ડોટ બિબાર ભાગ્યા બિબારનું માન અથવા તો 1 બિબારનું માન ઇન્ટુ એ બાર ડોટ બિબાર. તો અહીં પહેલું શું જરૂર પડશે? એ બાર ડોટ બિબાર. સદિશો છે i કેરેટ પ્લસ 3j કેરેટ પ્લસ 7k કેરેટ ડોટ 7i કેરેટ માઇનસ j કેરેટ પ્લસ 8k કેરેટ. એ બાર ડોટ બિબારની કિંમત શોધી કાઢીએ. i નો ગુણક 1 into 7 3 into -1 plus 7 into 8 7 આ થશે -3 અને 7 ગુણ્યા 8 56. તો 7 માઇનસ 3 એટલે 4 વત્તા 56 60. તથા બીજું મૂલ્ય ગણીશું આપણે સદિશ બી બારનું માન અંડર રૂટ 7 સ્ક્વેર પ્લસ -1 સ્ક્વેર એટલે -1 નો વર્ગ વત્તા 8 નો વર્ગ 8 નો સાદુરૂપ 7 નો વર્ગ 49 વત્તા 1 વત્તા 8 નો વર્ગ 64 સાદુરૂપ બધાનું આપીએ 50 વત્તા 64 અંડર રૂટ 144. તો આપણા પ્રશ્નનો આન્સર અહીં આવો થશે. સદિશ એ બારનો બી બાર પરનો પ્રક્ષેપ ઇક્વલ ટુ 1 બી બારનું માન ઇન્ટુ એ બાર ડોટ બી બાર એટલે 1/√114 છે 60. તો 60 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 114 એ બારનો બી બાર પરનો પ્રક્ષેપ એનું મૂલ્ય અથવા તો એ બારનો બી બાર પરનો પ્રક્ષેપ મળ્યો કહેવાય. અન્ય એક્ઝામ્પલ નંબર 5. દર્શાવો કે નીચે આપેલ 3 સદિશો પૈકી પ્રત્યેક સદિશ એકમ સદિશ છે. પ્રત્યેક સદિશ એકમ સદિશ છે. બીજું પૂછ્યું છે એમાં જ વળી સાબિત કરો કે તે પરસ્પર લંબ છે. તે સદિશો પરસ્પર લંબ છે. સદિશો આપ્યા છે, નામ આપણે લખી દઈએ. 1/7 2i કેરેટ 3j કેરેટ પ્લસ 6k કેરેટ. સદિશ બી બાર 1/7 ઇન્ટુ 3i કેરેટ માઇનસ 6j કેરેટ પ્લસ 2k કેરેટ અને
સદિશ સી બાર એ પણ 1/7 6i કેરેટ ટુ જે કેરેટ -3k કેરેટ આ રીતના છે. તો પ્રશ્ન સમજી લઈએ શું માંગ્યું છે ને શું આપેલું છે આપણને. તો આપેલા 3 સદિશો છે એ બાર બી બાર અને સી બાર. સાબિત શું કરવું છે? સદિશો પૈકી પ્રત્યેક એકમ સદિશ છે એટલે કે આ ત્રણેય સદિશો એકમ સદિશ બતાવવા છે. સદિશ એકમ સદિશ એટલે કે સદિશનું માન કેવું થવું જોઈએ? 1 એકમ. તો મેળવીએ પ્રથમ એ બાર સદિશ અહીં 7 વડે ભાગી દઈએ દરેક પદને તો આવું થઈ જશે 2/7 i કેરેટ 3/7 જે કેરેટ અને 6/7 k કેરેટ. બરાબર. એ જ રીતે સદિશ બી બાર 3/7 i કેરેટ -6/7 જે કેરેટ પ્લસ 2/7 k કેરેટ અને સદિશ સી બાર 6/7 i કેરેટ 2/7 જે કેરેટ -3/7 k કેરેટ છે. હવે આપેલા સદિશો માટે પ્રથમ એ કેવા બતાવવા છે? એકમ સદિશ યુનિટ વેક્ટર. તો એના માટે આ રીતે લઈશું સદિશ એ બાર નું માન અંડરરૂટ જુઓ 2/7 નો વર્ગ એટલે 4/49. બરાબર. સીધું સ્ટેપ લખું છું અહીં વત્તા 3/7 નો વર્ગ 9/49 અને 6/49 6 નો વર્ગ એટલે 36/49 એટલે કે √49/√49 સાદુરૂપ કરીએ તો શું થઈ જશે? વર્ગમૂળમાં 1 જેની કિંમત 1. તો એ બાર નું માન 1. આ જ રીતે બી બાર નું માન સી બાર નું માન 1 જ મળે. ગણવું હોય તો સમજી લો 3/7 છે પહેલું સ્ટેપ. તો એ કેવું કહેવાય? 36/49 એનો વર્ગ. ત્યારબાદ -6/7 પહેલું 3/7 એટલે 9/49 36/49 અને 4/49 આ જ પદની મદદથી વર્ગમૂળ 1 થઈ જશે. સીધું મેં લખ્યું છે. સદિશ સી બાર નું માન એ જ રીતે સદિશ સી બારના ઘટકો પણ એવા જ. તો આ 36/49 6/7 નો વર્ગ એટલે 2/7 નો વર્ગ 4/9 અને અહીં થશે 9/49. દરેકનો છેદ 49 જ. તો આનું સાદુરૂપ પણ શું મળે? √1 = 1. તો ફરીથી સદિશ એ બાર નું માન 1, સદિશ બી બાર નું માન 1, સદિશ સી બાર નું માન 1 માટે કહેવાય આ સદિશો કેવા છે? પ્રત્યેક એકમ સદિશો છે. એ બાર બી બાર અને સી બાર એકમ સદિશો છે. ચાલો હજી એક બીજી બાબત આપણે સાબિત કરવી છે. તે સદિશો કેવા છે? પરસ્પર લંબ. તો એ બાર ડોટ બી બાર શોધીશું તો એ બાર અને બી બાર પરસ્પર લંબ છે આવું કહી શકાશે. હવે એ બાર ડોટ બી બાર મેળવવા માટે અહીંથી જોવું પડશે. જુઓ એ બાર અને બી બારનો ડોટ પ્રોડક્ટ લખી દઈએ. એ બાર સદિશ કયો છે તે? તો એ બાર સદિશ 2/7 i કેરેટ 3/7 જે કેરેટ 6/7 k કેરેટ ડોટ 3/7 i કેરેટ -6/7 જે કેરેટ પ્લસ 2/7 k કેરેટ. ડોટ પ્રોડક્ટ
ઘટકો આપ્યા હોય તો કઈ રીતે ગણાય છે I કેરેટનો ગુણક બંનેનો લેવાનો એટલે 2/7 into 3/7 plus 3/7 into minus 6/7 plus 6/7 into 2/7 તો આ પદ થશે 6/49 માઇનસ 12/49 અને 6 આ પદ છે 18/49 અને આ છે 12/49 ઓકે 2 ગુણ્યા 3 6 3 ગુણ્યા 6 18 અને 6 ગુણ્યા 2 12 સાદુરૂપ શું મળે 0 તો આનો શું અર્થ a બાર ડોટ b બાર બરાબર 0 માટે a બાર લંબ b બાર તો આ જ રીતે તમે સાબિત કરી શકશો આ જ રીતે સદિશ b બાર ડોટ c બાર 0 મળે અને તો કહેવાય b બાર લંબ c બાર અને a બાર ડોટ c બાર 0 મળે તો a બાર લંબ c બાર કહેવાય ઓકે તો સદિશો પરસ્પર લંબ સાબિત થશે જો a બાર પ્લસ b બાર ડોટ a બાર માઇનસ b બાર ઇક્વલ ટુ 8 અને સદિશ a બાર નું માન બરાબર 8 into સદિશ b બાર નું માન તો સદિશ a બાર નું માન અને સદિશ b બાર નું માન શોધો આ ચેપ્ટરના સહેલા દાખલાઓ છે ધ્યાન આપજો અહીં પ્રશ્ન આ રીતનો છે a બાર પ્લસ b બાર નું માન ડોટ a બાર માઇનસ b બાર નું માન 8 અને બીજી એક શરત આપી છે a બાર નું માન બરાબર 8 b બાર નું માન બંનેનો ઉપયોગ કરીને a બાર નું માન અને b બાર નું માન મેળવવા છે તો અહીં આપેલી પહેલી શરત આપણે લઈએ છીએ પહેલી શરત છે a બાર પ્લસ b બાર ડોટ a બાર માઇનસ b બાર બરાબર 8 ચાલો હવે સાદુરૂપ a બાર પ્લસ b બાર ડોટ a બાર માઇનસ b બાર નું સાદુરૂપ શું થાય આમ તો આના માટેનો સીધો આન્સર આપણે x વત્તા y ગુણ્યા x ઓછા y શું જાણીએ છીએ x સ્ક્વેર માઇનસ y સ્ક્વેર તો અહીં a બાર ડોટ a બાર માઇનસ b બાર ડોટ b બાર એવો એનો આન્સર થાય પણ સમજવા માટે આપણે આમ પણ કહી શકશું કે a બાર નો a બાર સાથેનો ડોટ પ્રોડક્ટ a બાર ડોટ a બાર પછી a બાર નો માઇનસ b બાર સાથેનો એટલે a બાર ડોટ b બાર પછી b બાર નો a બાર સાથેનો ડોટ પ્રોડક્ટ અને છેલ્લું પદ થાય માઇનસ આવે છે ને એટલે માઇનસ b બાર ડોટ b બાર બરાબર 8 માટે a બાર ડોટ a બાર એટલે a બાર ના માનનો વર્ગ a બાર ડોટ b બાર ને b બાર ડોટ a બાર સરખું હોવાથી જશે અને આ પદ થાય સદિશ b બાર ના માનનો વર્ગ 8 તો આને પરિણામ 1 કહીએ તો અહીં કિંમત મૂકી દઈશું આપણે a બાર ના માનની હવે a બાર નું માન કેટલું તમને આપ્યું છે 8 into સદિશ b બાર નું માન ઓકે તો અહીં મૂલ્ય મૂકી દઈએ a બાર ના માનના બદલે 8 into સદિશ b બાર નું માન અને એનો વર્ગ a બાર નું માન બરાબર 8 માન b બાર માઇનસ સદિશ b બાર ના માનનો વર્ગ 8 તો સાદુરૂપ થશે 8 નો વર્ગ 64 સદિશ b બાર ના માનનો વર્ગ માઇનસ b બાર ના માનનો વર્ગ 8 તો
64 ઓછા 1 એટલે 63 સદિશ બી બારના માનનો વર્ગ બરાબર 8 તો લખાય સદિશ બી બારનું માન બરાબર 8 ભાગ્યા 64 અને તેથી સદિશ બી બારનું માન થાય વર્ગમૂળ 8 63 સોરી છે 63 છેદમાં જશે એટલે √63 અને 8 ભાગ્યા 63 નું વર્ગમૂળ મેં લખવું હોય તો √8 into √63 હવે આ √8 ની કિંમત શું મળે 2√2 જ્યારે √63 એટલે 3√7 બરાબર તો આ એનો આન્સર એક જવાબ મળ્યો બી બારનું માન હવે એ બારનું માન શોધવું હોય તો આ પ્રમાણે મળશે બી બારનું માન મળે છે 2√2/3√7 હવે સદિશ એ બારનું માન બરાબર એ બારનું માન ગણવું હોય તો તમને પદમાં આપ્યું છે 8 ગુણ્યા સદિશ બી બારનું માન વિમાનના માનથી 8 ગણવું છે તો 8 ગુણ્યા 2√2/3√7 તેથી 16√2/3√7 સદિશ એ બારનું માન એનો જવાબ મળ્યો બરાબર તો એ બારનું માન અને બી બારનું માન આ પ્રમાણે મળી શકે પછીનો ક્વેશ્ચન ઈજી છે એક્ઝામ્પલ નંબર 7 3a bar minus 5b bar dot 2a bar plus 7b bar શોધો સારું અહીં કોઈ ચોક્કસ પરિણામ સાબિત કરવાનું નથી પરંતુ આ બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ ગણવાનો છે પદમાં લઈએ 3a bar minus 5b bar dot 2a bar plus 7b bar equal to સાદરૂપ આપવા માટે એમ કરીએ છીએ આનું પહેલું પદ લઈ લઈએ છીએ કયું પદ 3a બાર ડોટ આપણે આ પદ સાથે એને ગુણીશું કયું પદ છે 2a બાર પ્લસ 7b બાર આને આખા આ પદ સાથેનો ડોટ પ્રોડક્ટ લઉં છું એવી જ રીતે માઇનસ 5b બાર ડોટ આ પદ લઈશું બીજું એનું એ જ 2a bar plus 7b bar ઓકે આના સાથેનો ડોટ પ્રોડક્ટ એવી રીતે -5b બાર નો પણ આની સાથેનો ડોટ પ્રોડક્ટ સાદરૂપ 3 into 2 6 a bar dot a bar આના સાથેનો ડોટ પ્રોડક્ટ આ રીતે મળે પછી બીજા પદમાં 7 ગુણ્યા 3 21 a bar dot b bar 5 into 2 10 b bar dot a bar અને આના સાથેનો 35 b bar dot b bar હવે 6 into a bar dot a bar ને બદલે શું જાણો છો એ બારના માનનો વર્ગ વાસ્તવમાં એ બારના માનનો વર્ગ શું જાણો છો a bar dot a bar એ જ પદ્ધતિથી 21 a bar dot b bar minus 10 b bar dot a bar એટલે a bar dot b bar કહેવાય 35 b bar dot b bar means b bar ના માનનો વર્ગ તો આની કિંમત તમને આવી મળી 6 into a bar ના માનનો વર્ગ 21 ઓછા 10 11 a bar dot b bar માઇનસ 35 સદિશ બી બારના માનનો વર્ગ જે આપેલ પરિણામનું મૂલ્ય થયું ઓકે એક્ઝામ્પલ નંબર 8 જો બે સદિશો a બાર અને b બારના માન
માન સમાન હોય અને તેમની વચ્ચેનો ખૂણો साइंठ अंश तथा तेमनो अदिश गुणाकार अदिश गुणाकार एक द्वितीयांश होय तो तेमना मान शोधो। तो प्रश्न में ए बार अने बी बार माटेनी केटलीक माहिती आपी छे एना परथी शुं शोधवानुं छे सदिश ए बार अने बी बार नुं मान। प्रथम आपेली माहिती ने सांकेतिक रीते लखीए बे सदिशो ए बार अने बी बार ना मान केवा छे समान। तो अहीं आवुं आपेलुं छे पहला स्टेप में ए बार नुं मान बराबर बी बार नुं मान। चलो पहली माहिती आ आपी छे तथा बीजू शू आप्यू छे वांचो तेमनी वच्चेनो खूणो 60 अंश छे। तो सदिशो ए बार अने बी बार वच्चेनो खूणो सदिश ए बार तथा बी बार वच्चेनो खूणो थीटा आपणे लखीए एने तो जे छे 60 अंश छे। बीजू आवुं आप्युं छे एना पछी त्रीजी एक बाबत छे तेमनो अदिश गुणाकार 1/2 ए बार अने बी बार नो अदिश गुणाकार ए बार डॉट बी बार 1/2 छे। आ त्रीजू परिणाम ओके ए बार नु मान बी बार नु मान थीटा 60 अंश अने ए बार डॉट बी बार 1/2। हवे त्रणेय माहितीना आधारे આપણે શોધવું છે એ બારનું માન અને બી બારનું માન। સારું અહીં એ બાર ડોટ બી બાર આપ્યું છે થીટા આપ્યો છે તો એ માટે આપણે આ સૂત્ર વાપરીએ। આપણે જાણીએ છીએ એ બાર ડોટ બી બાર બરાબર એ બારનું માન બી બારનું માન ઇન્ટુ કોસ થીટા જ્યાં થીટા એ શું થશે એ બાર અને બી બાર વચ્ચેનો ખૂણો। आ प्रमाणे परिणाम में किंमतो मूकीए छे तो ए बार डॉट बी बार नी किंमत परिणाम 3 में छे 1/2। सारू ए बार नु मान अने बी बार नु मान तो आपणे मेळववुं छे सदिश ए बार नु मान इंटू बी बार नु मान अने कोस 60 अंश ए बार अने बी बार वच्चेनो खूणो थीटा 60 अंश होवाथी कोस माटे 1/2 सदिश ए बार नु मान सदिश बी बार ना मान ने बदले सदिश ए बार नु मान लखाय अने कोस 60 अंश नी किंमत 1/2 कारण के सदिश बी बार नु मान बराबर सदिश ए बार नु मान। ओके कारण के परिणाम 2 में 1 में तमने आप्युं छे। सारू 1/2 उड़ी जशे तो 1 = सदिश ए बार ना मान नो वर्ग अने ए बार ना मान नो वर्ग 1 होय जेनो अर्थ थाय सदिश ए बार नु मान 1 करेक्ट सदिश ए बार नु मान 1 मळे। सारू त्यारबाद आपणे बी बार नु मान शोधवुं छे बराबर आना आधारे। तो हवे बी बार नु मान शोधवुं होय तो ए बार नु मान बराबर बी बार नु मान आपेलुं छे तेथी सदिश बी बार नु मान पण शुं कहेवाय 1 कारण के ए बार नु मान एटलुं ज बी बार नु मान रकम में कीधुं छे। एग्जाम्पल नंबर 9 जो एकम सदिश ए बार माटे जो एकम सदिश
a બાર માટે x બાર માઇનસ a બાર અને x બાર પ્લસ a બાર એ બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ આપ્યો છે x બાર પ્લસ a બાર ડોટ x બાર માઇનસ a બાર ક્રમ ઉલટ સુલટ ચાલે ઇક્વલ ટુ 12 હોય તો સદિશ x બાર નું માન શોધો ચાલો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે પણ ગણી દઈએ આગળની જેમ શું થશે આ પરિણામના આધારે આપણે શું કહી શકશું એકમ સદિશ a બાર માટે છે તો સદિશ a બાર કેવો છે એકમ સદિશ છે માટે એનું માન કેટલું લખાય 1 હવે x બાર પ્લસ a બાર ડોટ x બાર માઇનસ a બાર બરાબર 12 સારું આનો અર્થ આગળ પદમાં આવી ગયો એ રીતે હવે સીધો હું લખાવીશ x બાર ડોટ x બાર શું થઈ જાય x બાર ના માનનો વર્ગ માઇનસ a બાર ડોટ a બાર ના માનનો વર્ગ મધ્યમ પદો બે ઉડી જશે x બાર ડોટ a બાર માઇનસ અને a બાર ડોટ x બાર પ્લસ સારું x બાર ના માનનો વર્ગ માઇનસ a બાર નું માન 1 હોવાથી 1 નો વર્ગ ઇક્વલ ટુ 12 માટે સદિશ x બાર ના માનનો વર્ગ બરાબર 12 વત્તા 1 બીજી બાજુ લઈ જઈએ તો પ્લસ થાય ભૂલ ન થાય સદિશ x બાર ના માનનો વર્ગ 13 અને તેથી સદિશ x બાર નું માન બરાબર વર્ગમૂળમાં 13 આન્સર થશે સદિશ x બાર નું માન એ √13 મળે એક્ઝામ્પલ નંબર 10 જો સદિશો a બાર ઇક્વલ ટુ 2i કેરેટ 2j કેરેટ પ્લસ 3k કેરેટ અને સદિશ b બાર બરાબર માઇનસ i કેરેટ પ્લસ 2j કેરેટ પ્લસ k કેરેટ સદિશ c બાર ઇક્વલ ટુ 3i કેરેટ પ્લસ j કેરેટ માટે a બાર પ્લસ લેમ્બડા b બાર એ c બાર ને લંબ હોય c બાર સદિશ ને લંબ હોય તો લેમ્બડાની કિંમત શોધો લેમ્બડાનું મૂલ્ય શોધો અચળ છે કોઈ લેમ્બડા એની કિંમત શોધવી છે તો આનો આન્સર મેળવીએ અહીં શું કીધું છે ત્રણ સદિશો a બાર b બાર c બાર માટે a બાર પ્લસ લેમ્બડા b બાર અને c બાર લંબ છે બરાબર તો પહેલું આપણે શોધી કાઢીએ a બાર પ્લસ લેમ્બડા b બાર a બાર સદિશ એમના એમ રાખશું એટલે કે 2i કેરેટ પ્લસ 2j કેરેટ પ્લસ 3k કેરેટ પ્લસ લેમ્બડા ઇન્ટુ સદિશ b બાર છે હે ને माइनस i कैरेट प्लस 2j कैरेट प्लस k कैरेट तो सादुरूप थसे 2 माइनस लेम्बड़ा पहलो घटक 2 माइनस लेम्बड़ा i कैरेट सरवाळो करिए सदिशोनो तो अहीं j बार वाला पदोनो सरवाळो थाय तो 2 प्लस 2 लेम्बड़ा इनटू j कैरेट अने k वाला पदों के कैरेट वाला पदों में सामान्य એટલે 3 અને પ્લસ લેમ્બડા કે કેરેટ ચાલો તથા c બાર સદિશ જરૂર પડશે આપણે નોંધી લઈએ 3i કેરેટ પ્લસ j કેરેટ છે જો આમાં k કેરેટ નથી c બાર સદિશ વાળા પદમાં ફક્ત તમને 3i કેરેટ પ્લસ j કેરેટ આપ્યું છે હવે
આપણે શું જરૂરી છે? એક આ સદિશ અને આ સી બાર કેવા છે? બંને લંબ આપ્યા છે. એ બાર પ્લસ લેમડા બી બાર તથા સી બાર લંબ સદિશો છે. લંબ સદિશો હોય તો એમનો ડોટ પ્રોડક્ટ શું થશે? 0. માટે એ બાર વત્તા લેમડા બી બાર ડોટ સી બાર બરાબર 0. એ બાર વત્તા લેમડા બી બાર સદિશ આપણે આ લખ્યો, ભેગો લખીએ છીએ કુલ સદિશ 2 માઇનસ લેમડા આઈ કેરેટ પ્લસ 2 પ્લસ 2 લેમડા જે કેરેટ પ્લસ 3 પ્લસ લેમડા કે કેરેટ એનો ડોટ પ્રોડક્ટ લેવાનો છે સી બાર સાથે. સી બાર સદિશ છે 3i કેરેટ પ્લસ જે કેરેટ 3i કેરેટ પ્લસ જે કેરેટ. ઓકે, આના ઉપરથી હવે આન્સર મળશે. સારું, બે સદિશોનો શું આપ્યો છે? ડોટ પ્રોડક્ટ 0. ધ્યાનથી જોજો, બે સદિશોનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0 છે તો એના પરથી લેમડા વાળા પદો આપણને મળી જશે. તો અહીં આ સદિશનો ડોટ પ્રોડક્ટ ગણવો હોય તો શું થાય? ડોટ પ્રોડક્ટની વ્યાખ્યા મુજબ એના અનુરૂપ ઘટકોનો ગુણાકાર અને સરવાળો. આનો અનુરૂપ ઘટક કયો છે? 2 માઇનસ લેમડા ઇન્ટુ 3i વાળું પદ પ્લસ 2 પ્લસ 2 લેમડા ઇન્ટુ જે બારનો ગુણક 1 અને 3 પ્લસ લેમડા એનું કે વાર વાળું પદ નથી તો શું થઈ જશે? એનો ગુણક 0 બરાબર 0. આ બે પદો જ રહેશે. માટે 2 ઇન્ટુ 3 6 માઇનસ 3 લેમડા પ્લસ 2 પ્લસ 2 લેમડા ઇક્વલ ટુ 0. 6 અને 2 8 માઇનસ લેમડા બરાબર 0. તેથી થશે લેમડા બરાબર 8. માઇનસ લેમડા 0, therefore લેમડા ઇક્વલ ટુ 8. અજ્ઞાત લેમડાની કિંમત મળી. એક્ઝામ્પલ નંબર 11. કોઈ પણ બે શૂન્યેતર સદિશો એ બાર અને બી બાર માટે દર્શાવો કે એ બાર અને બી બાર માટે દર્શાવો કે સદિશ એ બારનું માન બી બાર પ્લસ બી બારનું માન એ બાર અને બીજો સદિશ એ સદિશ એ બારનું માન બી માઇનસ સદિશ બી બારનું માન એ બાર ને લંબ છે. ધ્યાનથી રકમ સમજી લો. કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ માટે પહેલા રકમમાં શું આપેલું છે, શું મેળવવાનું છે તે તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો કેવા સદિશો છે? બે શૂન્યેતર સદિશો આપ્યા છે. અહીં સદિશ એ બાર નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર તથા સદિશ બી બાર નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર. એ બાર અને બી બાર બે શૂન્યેતર સદિશો છે. હવે આ સદિશ એ આને લંબ છે એવું સાબિત કરવું છે. તો એ બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ શું કરશું? લંબ. તો એ બંને લંબ છે એવું સાબિત થશે. તો હવે એ બાર ડોટ એ બારનું માન બી બાર પ્લસ બી બારનું માન એ બાર. આ એક સદિશ થયો.
એનો ડોટ પ્રોડક્ટ આના સાથેનો લઉં છું. સદિશ a બારનું માન b બાર માઇનસ સદિશ b બારનું માન a બાર. ઓકે, બે સદિશોને લંબ સાબિત કરવા છે તો શું કરીશું? અહીં એ બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ શૂન્ય બતાવશું. સારું, આનું સાદુરૂપ મેળવવા માટે પહેલા પદ સદિશ a બારનું માન ઇન્ટુ b બારનો ડોટ પ્રોડક્ટ આખા પદ સાથે લઉં છું. સદિશ a બારનું માન b બાર માઇનસ સદિશ b બારનું માન a બાર. આ બંનેનું સાદુરૂપ વચ્ચે ચિહ્ન પ્લસ હોવાથી પ્લસ આવશે. સદિશ b બારનું માન a બાર ડોટ a બારનું માન b બાર માઇનસ સદિશ b બારનું માન સદિશ a બાર ઇક્વલ ટુ. સારું, આ પદનો આની સાથેનો ડોટ પ્રોડક્ટ તો a બાર બે વખત છે a બારનું માન તો શું થઈ જાય? a બારના માનનો વર્ગ અને આ સદિશોનો ડોટ પ્રોડક્ટ થાય ઇન્ટુ શું છે? b બાર ડોટ b બાર. ઇન્ટુને આપણે ગુણાકાર તરીકે લખીશું એટલે લખતા નથી સંકેત, એનું ડોટ પ્રોડક્ટનો સંકેત છે. એવી જ રીતે આ પદનો આના સાથેનો સાદુરૂપ લેવું છે તો a બારનું માન ઇન્ટુ b બારનું માન સદિશ a બારનું માન ઇન્ટુ b બારનું માન અને b બાર ડોટ a બાર. એવી જ રીતે અહીં b બારનું માન a બારનું માન સદિશ b બારનું માન ઇન્ટુ a બારનું માન અને વધારાનું પદ કયું મળે? a બાર ડોટ b બાર. આનું આના સાથેનું સાદુરૂપ તો માઇનસ સદિશ b બારનું માન b બારનું માન b બારના માનનો વર્ગ a બાર ડોટ a બાર. કરેક્ટ. હવે જુઓ, સદિશ a બારના માનનો વર્ગ આ પદ થાય સદિશ b બારના માનનો વર્ગ. અહીં b બાર ડોટ a બાર અને a બાર ડોટ b બાર સરખા હોવાથી આ પદ રહેશે નહીં. લાસ્ટ પદ મળે b બારના માનનો વર્ગ ઇન્ટુ a બારના માનનો વર્ગ. બંને પદો સરખા છે તો મૂલ્ય શું થાય? શૂન્ય. તો આ બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0. એનો અર્થ એ શું થશે? આપેલા સદિશો પરસ્પર લંબ થશે અને માટે આપણે કહી શકશું સદિશ a બારનું માન ઇન્ટુ b બાર વચ્ચે ચિહ્ન પ્લસ b બારનું માન ઇન્ટુ a બાર એ સદિશ a બારનું માન ઇન્ટુ b બાર માઇનસ b બારનું માન ઇન્ટુ a બાર ને લંબ સદિશ છે. ઓકે, તો સદિશ લંબ સદિશ થયો કારણ કે બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ શું થયો? શૂન્ય. હવે એના પછીનું એક્ઝામ્પલ નંબર 12. જો a બાર ડોટ a બાર ઇક્વલ ટુ 0 અને a બાર ડોટ b બાર ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો સદિશ b બાર વિશે શું તારણ કરી શકાય? સદિશ b બાર વિશે શું તારણ કરી શકાય? ઘણી વખત તમને એને બદલે એમસીક્યુ પ્રશ્ન બનાવીને પણ પૂછી શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીં b બાર ખાલી જગ્યા આવું પણ તમને આપી શકે. b બાર માટેની શરતો તમને 2 3 4 આપી હોય તો એ રીતનો એમસીક્યુ પ્રશ્ન આમાંથી બનાવી શકાય. તો આપેલી માહિતીમાં 2 શરતો છે. પહેલી શરત કઈ? a બાર ડોટ a બાર બરાબર 0 અને બીજું કીધું છે a બાર ડોટ b બાર બરાબર 0. ઓકે, a બાર ડોટ a બાર 0 અને બીજામાં આપ્યું છે a બાર ડોટ b બાર બરાબર 0.
આ બે શરતોનો ઉપયોગ કરીને તમારે બી બાર કેવો સદિશ હોય તે કહેવું છે. સારું, એ બાર ડોટ એ બાર બરાબર 0 છે એનો અર્થ માત્ર ને માત્ર સદિશ એ બાર શૂન્ય સદિશ થાય. કારણ કે એ બાર ડોટ એ બાર એટલે એ બારના માનનો વર્ગ. કોઈ પણ સદિશનું માન શૂન્ય મળે તો એ શું હોય? માત્ર ને માત્ર શૂન્ય સદિશ જ. તો અહીં આનો અર્થ આવો થશે, સદિશ એ બારનું માન શૂન્ય અને તેથી એ સદિશ એ શૂન્ય સદિશ થાય. તો આ પદનો અર્થ થશે સદિશ એ બાર બરાબર 0. બરાબર. અને હવે આનો અર્થ લખ્યો એમ આ પદનો અર્થ બે ત્રણ બાબતો મળે. કોઈ પણ બે સદિશોનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0 હોય તો એના માટેની કિંમતો ત્રણ પોસિબિલિટી છે. એક, એ બાર શૂન્ય સદિશ હોય તો પણ શૂન્ય થઈ જાય, અથવા બી બાર શૂન્ય સદિશ હોય તો એ થાય, અને એ બાર અને બી બાર બંને શૂન્ય સદિશો ના હોય પણ એ બાર ડોટ બી બાર એ બાર એ બી બાર ને લંબ સદિશ હોય. હા, ડોટ 0 છે એટલે એ બાર અને બી બાર શૂન્ય સદિશ હોય અથવા તો આ લંબ હોય. બરાબર. ત્રણ પોસિબિલિટી મળે. એક, એ બાર શૂન્ય સદિશ, બીજો એ બાર 0 અથવા બી બાર 0 અથવા એ બાર લંબ બી બાર. કારણ કે એ બાર ડોટ બી બાર 0 ક્યારે મળે? લંબ સદિશો માટે પણ મળે. કોઈ પણ બે પરસ્પર લંબ સદિશો હોય અને શૂન્ય સદિશ સિવાયના હોય તો પણ મળી શકે. હવે અહીં આના બંનેના આધારે સંયુક્ત તારણ કાઢીએ તો શું થાય? જુઓ, એ બાર કેવો હશે? શૂન્ય, અને અહીં પણ શૂન્ય છે એટલે બંને વિકલ્પોમાં શૂન્ય એટલે એ બાર બરાબર કેવો સદિશ મળશે તમને? શૂન્ય સદિશ. અહીં એ બાર શૂન્ય સદિશ લખાય. માન હોય તો 0 આમાં આવે, જ્યારે સદિશ તરીકે લખીએ ત્યારે શું આવે? શૂન્ય સદિશ. તો એ બાર શૂન્ય સદિશ. હવે બી બાર એ શૂન્ય સદિશ પણ હોય અને બી બાર એ બાર ને લંબ હોય તેવો શૂન્ય સદિશ સિવાયનો પણ સદિશ હોઈ શકે. તો શૂન્ય સદિશ અને શૂન્ય સદિશ સિવાયનો કોઈ પણ સદિશ સંયુક્ત રીતે શું કહેવાય? કોઈ પણ સદિશ. તો એ બાર બરાબર 0 બાર અને સદિશ બી બાર એ કેવો છે? કોઈ પણ સદિશ મળે. તો આપણે તારણ કાઢવાનું શું હતું? બી બાર વિશે શું કહી શકાય? તો આમ સદિશ બી બાર એ કોઈ પણ સદિશ છે. આવું થશે. બી બાર એ શૂન્ય સદિશ પણ હોય અને બી બાર એ શૂન્ય સદિશ સિવાયનો સદિશ પણ હોઈ શકે. એક્ઝામ્પલ નંબર 14. જો સદિશ એ બાર બરાબર 0 બાર શૂન્ય સદિશ અથવા સદિશ બી બાર બરાબર 0 બાર હોય તો એ બાર ડોટ બી બાર બરાબર 0. એ બાર डॉट बी बार अदिश से 0, परंतु प्रतीप सत्य होय ते जरूरी नहीं. सत्य होय ते जरूरी नहीं. तमारा जवाबनु उदाहरण सहित समर्थन करो. समर्थन करो. चलो, तो अहीं आपेलू विधान ए साचू छे, परंतु एनु प्रतीप सत्य होय ते जरूरी नहीं.
પ્રતીપ સાચું પણ હોઈ શકે અને ખોટું પણ હોઈ શકે. આપણે આવું સાબિત કરવું છે. તો આપેલું વિધાન શું છે? જો સદિશ a બાર શૂન્ય સદિશ અથવા b બાર શૂન્ય સદિશ તો a બાર ડોટ b બાર બરાબર શૂન્ય. આ તો હોય જ કોઈ પણ માટે. હવે એનું પ્રતીપ શું થાય? તો આપેલ વિધાનનું પ્રતીપ, આપેલ વિધાનનું પ્રતીપ આવું થશે. a બાર ડોટ b બાર આ આપ્યું હોય તો આ સાબિત કરવાનું છે. હોય તો આના બરાબર 0 હોય તો શું થશે? સદિશ a બાર શૂન્ય સદિશ અથવા b બાર બરાબર શૂન્ય સદિશ. સારું. હવે આવું ન હોય તો પણ મળે. a બાર ડોટ b બાર બરાબર 0 હોય તો a બાર શૂન્ય સદિશ અથવા b બાર શૂન્ય સદિશ એવું ન પણ થાય. કારણ કે આવું હંમેશા સાચું નથી. જો સદિશ a બાર શૂન્ય સદિશ નથી એવું હું લઉં છું અને b બાર એ શૂન્ય સદિશ નથી પણ ચલો a બાર એ શૂન્ય સદિશ નથી પણ b બાર પણ શૂન્ય સદિશ નથી પણ a બાર ડોટ b બાર બરાબર 0 મળી શકે. a બાર ડોટ b બાર બરાબર 0 થઈ શકે. આવું ઉદાહરણ તમે કહી શકો છો. તો અહીં મારો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે a બાર અને b બાર શૂન્ય સદિશ ના હોય તો ડોટ પ્રોડક્ટ 0 બાર થઈ શકે છે. જેથી એ વિધાનનું પ્રતીપ a બાર બરાબર 0 બાર લેશો તો આપણને પદ મળી શકે છે. તો આવું ઉદાહરણ છે સદિશ a બાર બરાબર, ઉદાહરણના આધારે આપણે સમજૂતી આપીએ છીએ. સદિશ a બાર બરાબર 2i કેરેટ વત્તા 2j કેરેટ વત્તા 2k કેરેટ. ઓકે. તથા સદિશ b બાર લખું છું 2i કેરેટ વત્તા 3j કેરેટ માઇનસ 5k કેરેટ માટે. સારું. અહીં a બાર અને b બાર કેવા સદિશો મેં પસંદ કર્યા છે? શૂન્ય સદિશ સિવાયના. હવે એના માટે a બાર ડોટ b બાર શોધું છું. જુઓ a બાર ડોટ b બાર ગણો. અનુરૂપ ઘટકોનો ગુણાકાર સરવાળો 2 ગુણ્યા 2 4 પછી 2 ગુણ્યા 3 6 અને 2 ગુણ્યા -5 -10. કેટલું સાદુરૂપ આવ્યું? શૂન્ય. a બાર ડોટ b બારની કિંમત શૂન્ય આવી છે. બરાબર. તો આના માટે a બાર ડોટ b બાર બરાબર શૂન્ય છે. પરંતુ a બાર અને b બાર કેવા? શૂન્ય સદિશ સિવાયના. આમ a બાર ડોટ b બાર બરાબર 0 છે પરંતુ a બાર નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર અને b બાર નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર છે. જેનો અર્થ આપેલ વિધાનનું પ્રતીપ હંમેશા સાચું નથી. સાચું પણ હોય અને ન પણ હોય. એટલે આ વિધાનનું પ્રતીપ એ હંમેશા સત્ય નથી. આપેલ વિધાનનું, આપેલ શબ્દ લખજો, આપેલ વિધાનનું પ્રતીપ હંમેશા સત્ય નથી. નંબર 15. જો ત્રિકોણ એબીસી ના શિરોબિંદુઓ, જો ત્રિકોણ એબીસી ના શિરોબિંદુઓ એબીસી અનુક્રમે 1 2 3 -1 0 0
અને 0 1 2 હોય તો કોણ ABC શોધો. અહીં સૂચના આપી છે બાજુમાં વધારાનું સૂચન કોણ ABC એ BA તથા BC વચ્ચેનો ખૂણો છે. BA તથા BC વચ્ચેનો ખૂણો છે. હવે ત્રિકોણ ABC ના શિરોબિંદુ 3AB અને C હોય તો આપણે BA અને BC વચ્ચેનો કોણ નક્કી કરવો છે. તો આકૃતિમાં આ પ્રમાણેનું તમને આપણે સ્થૂળ આલેખન કરીએ છીએ, અંદાજિત મૂકી દઈએ છીએ બિંદુઓને. ધારો કે આ ત્રિકોણ ABC છે તો એના શિરોબિંદુઓના યામ 1 2 3 રકમમાં કીધા છે. બીના શિરોબિંદુઓના યામ -1 0 0 અને સીના યામ આપ્યા છે 0 1 અને 2. કરેક્ટ. હવે પ્રશ્ન શું કીધો છે કે બે કોણ ABC એ BA અને BC વચ્ચેનો ખૂણો છે. તો BA સદિશ આ થયો B થી A તરફ અને આ BC એના વચ્ચેનો ખૂણો BAC છે જે શોધવો છે. તો બસ આપણે અહીં બે સદિશ રેખાખંડો શોધી કાઢીશું. સદિશ રેખાખંડ BA અને સદિશ રેખાખંડ BC શોધીશું. BC શોધવા માટે એમ પણ લખાય, આગળ આપણે લખતા હતા એવું OA OB અથવા તો A નો સ્થાન સદિશ B નો સ્થાન સદિશ. બરાબર. BA સદિશ મૂલ્ય મળશે આપણને OA OB દ્વારા. હવે OA સદિશ લખવો હોય તો OA સદિશ એટલે A ના યામના આધારે મળે I કેરેટ વત્તા 2J કેરેટ વત્તા 3K કેરેટ. આમાં વધારાની વાત છે O ગમે ત્યાં શિરોબિંદુ હોઈ શકે. સમજો અહીં છે O 0 0 0. વધારામાં સમજવા માટે હું દોરું છું આકૃતિ. તો OA થયો. OA ગણવો હોય તો એના યામમાંથી 0 0 બાદ કરીને આવું મળી શકે. પછી OB છે તો OB સદિશ થશે I કેરેટ. પછી પેલા 0 0 0 હોવાથી લખવાની જરૂર નથી. તો સાદુરૂપ શું થશે આ બંનેનું I કેરેટ માઇનસ પ્લસ 2I કેરેટ 2J કેરેટ 3K કેરેટ. અને એ જ રીતે BC સદિશ એ મળે છે. BC સદિશ મળે OC OB. તો એને અહીં ગણું છું OC સદિશ એટલે ઉગમ બિંદુને C સાથે જોડવાથી. તો એ શું આવશે આપણનો OC સદિશ C ના યામમાંથી 0 0 બાદ કરવાના છે. તો આ થશે 0I કેરેટ પ્લસ 1J કેરેટ પ્લસ 2K કેરેટ. ઓકે. અને OB સદિશ અહીં લખ્યો એ જ છે I કેરેટ. તેથી આ પ્લસ થઈ જશે I કેરેટ પ્લસ J કેરેટ પ્લસ 2K કેરેટ. આ બે સદિશો આપણને મળ્યા. એક આ BA અને આ છે BC. હવે કોઈ પણ બે સદિશો વચ્ચેનો ખૂણો શોધવો હોય તો એના માટેનું સૂત્ર આપણે શીખ્યા છીએ. તો એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે આ બંને સદિશો વચ્ચેના ખૂણાનું સૂત્ર મેળવવા માટે ધારો કે આને A બાર કહી દે અને B બાર આપણે સૂત્રમાં લખતા ફાવે એટલા માટે એમ લખીએ છીએ A બાર તરીકે 2I કેરેટ 2J કેરેટ 3K કેરેટ અને B બાર બરાબર I કેરેટ પ્લસ J કેરેટ પ્લસ 2K કેરેટ લેતા A બાર અને B બાર વચ્ચેનો ખૂણો થીટા હોય તો cos થીટાનું સૂત્ર આપણે શું જાણીએ છીએ A બાર ડોટ B બાર છેદમાં A બારનું માન B બારનું માન. તો
cos થીટા બરાબર a બાર ડોટ b બાર અંશમાં હું લખીશ a બાર અને b બારનો ડોટ પ્રોડક્ટ સીધો લખું છું 2 ગુણ્યા 1 એટલે 2 વત્તા 2 ગુણ્યા 1 એ પણ 2 અને 3 ગુણ્યા 2 6 છેદમાં a બારનું માન સદિશ a બારનું માન 4 વત્તા 4 વત્તા 9 અને બીજા પદમાં તમને મળે 1 પ્લસ 1 પ્લસ 4 અંશ 10 છેદમાં પદ ભેગું કરી દે 8 અને 9 17 અને આ 4 અને 2 6 તો આ પ્રમાણેનું મૂલ્ય તમને cos થીટાનું મળે થીટા આના પરથી શું કહી શકાય cos ઇનવર્સ તો થીટા તરીકે તમારે લખવું હોય તો આનો આન્સર શું થશે cos ઇનવર્સ 10 upon root 17 into root 6 આ પ્રમાણે આન્સર આવશે આ રીતના અન્ય એક્ઝામ્પલો તમે ગણજો પછીની એક્સરસાઇઝ આવતા વખતે આપણે જોઈશું